مصطفیٰ مصطفیٰ بولو بولو صلی علی بولو مصطفیٰ مصطفیٰ بولو بولو صلی علی بولو مصطفیٰ مصطفیٰ بولو. پہلا بند حضرت ملاحظہ فرمائیے گا کہ اللہ کے حبیب کی مدح و ثنا کرو، اللہ کے حبیب کی مدح و ثنا کرو. آئیے حضرت سامعین و ناظرین، میں چاہتا یہ ہوں کہ ذرا رد و بدل ہو، ذرا سے آپ کی سماعت کے ذائقے کو بدلا جائے، چاشنی پیدا کی جائے. اور اس وقت چاشنی پیدا کرنے کے لیے میں جس شاعر کے حضور حاضر ہونے چلا ہوں، دعوت دینے چلا ہوں، جو ہندوستان کا ایسا لہجہ ہے جب وہ پڑھتے ہیں ترنم کی دمک اور مہک کے ساتھ، تو سچی بات یہ کہ ترنم میں ایسا خوشگوار پیدا کرتے کہ سوز و ساز کی ایک لہر کرن پھوٹنے پر مجبور ہو جایا کرتی ہے. سیل رواں کا ایسا تسلسل جو آپ نے نہ دیکھا ہو، چلتا پرندہ جن کی آواز اور ترنم مترنم آواز اور سحر آفرینی سے متاثر ہو جا کر سنا کرتا ہے، جن سے میرے مراد جناب قاری اشفاق بہرائچی صاحب ہیں. میں انہیں اس وقت دعوت دینے چلا ہوں کہ تکتی رہتی ہے رہے طیبہ مسلسل آنکھیں، شوق دیدار میں ہو جائے نہ پاگل آنکھیں. مجھ سے زیادہ میری آنکھوں کو مدینے کی طلب، میں نہ جاؤں تو چلی جائیں گی پیدل آنکھیں، میں نہ جاؤں تو چلی جائیں گی پیدل آنکھیں. مائک پر ہندوستان کا مشہور لہجہ، مشہور شاعر، نامور شاعر، قد میں چھوٹا پد میں بڑا، جناب قاری اشفاق بہرائچی صاحب. رونق اسٹیج معتبر علماء کرام، حفاظ کرام، سامعین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے شکر گزار ہوں حضرت مولانا مفتی حسن الرحمان صاحب ندوی دامت برکاتہم کا، اور ہندوستان کے معروف شاعر بڑے بھائی مزمل حیات صاحب کا، جن کے حکم پر اس پروگرام میں حاضری کا شرف حاصل ہوا. ساتھ ہی ساتھ کمیٹی کے تمام ذمہ داروں کا، جنہوں نے بھی اس پروگرام کو رچانے میں، سجانے میں اپنی کوششیں کی ہیں کسی بھی ذریعے سے. اللہ تبارک و تعالی سب کو اپنی شان شان جزائے خیر نصیب فرمائے. وقت بہت ہو چکا ہے. حضرت قاضی امداد اللہ صاحب دامت برکاتہم، جن سے غالباً آج میری دوسری مرتبہ ملاقات ہے، اور پہلی بار جو ملاقات ہوئی بڑی یادگار، اتنی پرکشش اور خوبصورت تقریر حضرت نے فرمائی. انشاءاللہ آپ سب مچلیں گے انشاءاللہ ان کی تقریر کو سن کر کے. اور بھی بہت سارے علماء کرام ابھی مجھ سے پیشتر میرے کرم فرما حضرت مولانا محمد شاہد صاحب دامت برکاتہم نے بڑی خوبصورت تقریر قرآن مقدس کے حوالے سے پڑھی. اللہ سلامت رکھے. جلدی جلدی مجھے حکم ملا ہے مزمل حیات صاحب اور کمیٹی کی طرف سے کہ آپ کو سب سے پہلے ایک حمد پڑھنی ہے، یا اللہ یا رحمان، اور اس کے بعد نعت پاک پڑھنی ہے. سننا چاہیں گے آپ لوگ؟ یہ جو ساؤنڈ ہے آپ کا، یہ آلہ، اس میں آواز نہیں ہے، آپ جا کر کے دیکھ لیجئے. اسی وجہ سے آواز تھوڑی سی دقت آ رہی ہے. اس ساؤنڈ سے آواز نہیں آ رہی ہے نا مولانا اسلم صاحب؟ یہ ساؤنڈ آواز دے رہا ہے؟ ہلو، تو اس کی آواز تھوڑا سا کم ہے، آپ اس کو بڑھا دی. ادھر سے آواز تیز آ رہی ہے لیکن ادھر سے آواز تھوڑی کم ہے. ماشاءاللہ. حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ یا اللہ یا رحمان. آواز بھی بڑھا دیں اور ہلکی سی ریپیٹ بڑھا دیں، تھوڑا گونج پیدا کریں مائک میں، جیسا شروع میں تھا مائک. بہت زیادہ کہنا نہ پڑے آپ کو. ملاحظہ کریں
کہ یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رحیم عرف والا نام تیرا عرف والا نام تیرا کن فیکون ہے کام تیرا عرف والا نام تیرا کن فیکون ہے کام تیرا ذکر ہے صبح و شام تیرا ذکر ہے صبح و شام تیرا لا الہ الا اللہ یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رحیم. ایک شعر اس کلام کا اور حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ ذات ہے تیری لامحدود ذات ہے تیری لامحدود ہر شے میں ہے تو موجود ذات ہے تیری لامحدود ہر شے میں ہے تو موجود ایک تو ہی سب کا معبود ایک تو ہی سب کا معبود لا الہ الا اللہ یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رحیم. شمس و قمر تسبیح کریں شمس و قمر تسبیح کریں اور شجر سجدے میں رہے شمس و قمر تسبیح کریں اور شجر سجدے میں رہے ذکر چرند پرند کرے ذکر چرند پرند کرے لا الہ الا اللہ یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رحیم یا اللہ یا رحمان. لائٹ جن کے ذمہ ہے بھائی، میری گزارش ہے لائٹ والے بھائی ہاں یہ لائٹ کو نچوانا بند کیجئے بھائی. ماشاءاللہ بہت ملاحظہ کریں یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رحیم. نور محمد جب چمکا نور محمد جب چمکا صلی اللہ کا شور ہوا ہے نور محمد جب چمکا صلی اللہ کا شور ہوا ہے صلی اللہ کا شور ہوا ذرہ 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 کہنے لگا ذرہ ذرہ کہنے لگا کیا لا الہ الا اللہ یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا کریم یا رحیم. ماشاءاللہ حضرت کی دعائیں معراج ہو گئی ماشاءاللہ نہیں بھائی مولانا قاری ارشاد صاحب دامت برکاتہ نے اپنی دعاؤں سے نوازا. اب یہ بند حاضر کرتا ہوں حضرت مولانا اسلم چترویدی صاحب دامت برکاتہ جن سے بارہا اکثر ملاقات ہوتی رہتی ہے حضرت کی، اور تمام علماء کرام جن کے ناموں سے میں واقف نہیں ہوں. اللہ سب کو سلامت رکھے. اتنا صرف کہوں گا جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے. اللہ سلامت رکھے. مفتی معروف صاحب پہلی مرتبہ شاید اس کلام کو نظامت معروف راہی میں پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں. بطور خاص ملاحظہ کریں کہ یا اللہ ہو یا رحمان یا اللہ
ہو یا رحمان یا کریم ہو یا رحیم کہ سانسوں کی تکرار میں اللہ سانسوں کی تکرار میں اللہ روح کے نازک تار میں اللہ سانسوں کی تکرار میں اللہ روح کے نازک تار میں اللہ پھولوں کے مہکار میں اللہ چڑیوں کے چہکار میں اللہ چڑیوں کے چہکار میں اللہ گلشن میں گلزار میں اللہ چمن میں لالا زار میں اللہ چمن میں لالا زار میں اللہ دریا کی دھار میں اللہ صحرا میں کوہسار میں اللہ چوٹی پر اور غار میں اللہ چوٹی پر اور غار میں اللہ مسجد میں بازار میں اللہ مومن کی تلوار میں اللہ غازی کے للکار میں اللہ مومن کی تلوار میں اللہ غازی کے للکار میں اللہ مومن کی تلوار میں اللہ غازی کے للکار میں اللہ مقتل میں اور دار میں اللہ مقتل میں اور دار میں اللہ کٹھیاں میں دربار میں اللہ کٹھیاں میں دربار میں اللہ پھولوں کے ہاں پتوں میں اشجار میں اللہ روحوں کے اقرار میں اللہ وحشی کے انکار میں اللہ خالد کے للکار میں اللہ خالد کے للکار میں اللہ ایوبی یلغار میں اللہ اپنوں میں اغیار میں اللہ اپنوں میں اغیار میں اللہ باہر اللہ گھر 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 میں اللہ نگر میں اللہ نگر میں اللہ شجر میں اللہ شجر میں اللہ حجر میں اللہ نگر میں اللہ نگر میں اللہ سفر میں اللہ حضر میں اللہ تاروں میں اور قمر میں اللہ صدیق اور عمر میں اللہ صدیق اور عمر میں اللہ عثمان و حیدر میں اللہ قرآن کے تفسیر میں اللہ حیدر کے شمشیر میں اللہ دیوبند کے تنویر میں اللہ دیوبند کے تنویر میں اللہ محمود شبیر میں اللہ قاسم کے تنظیر میں اللہ طیب کے تقریر میں اللہ یعقوب تعبیر میں اللہ گنگوہ تدبیر میں اللہ دیوبندی تقریر میں اللہ دیوبندی ہر پیر میں اللہ عائشہ کی ہاں آمنہ کی تقدیر میں اللہ عائشہ کے تطہیر میں اللہ لا الہ عائشہ کی تطہیر میں اللہ 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 کیا کہنے بھائی زندہ باد اشفاق عائشہ صاحب بہت شکریہ اللہ سلامت رکھے آپ تمام لوگوں کو بہت شکریہ لیکن حاضر کرتا ہوں ملاحظہ کریں کہ قرآن کے تفسیر میں اللہ حیدر کے شمشیر میں اللہ دیوبند ہر پیر میں اللہ قاسم کے تنظیر میں اللہ محمود شبیر میں اللہ طیب کے تقریر میں اللہ اشرف کے تحریر میں اللہ گنگوہ تدبیر میں اللہ یعقوب تعبیر میں اللہ عثمانی تفسیر میں اللہ دیوبند ہر پیر میں اللہ آمنہ کی ہاں آمنہ کی تقدیر
इलाहा इल्लल्लाह या अल्लाह हो या रहमान या अल्लाह हो या रहमान या करीम या रहीम। अल्लाह अकबर। आप ही हैं मुफ्ती हुस्नुर रहमान साहब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये देखिए माशाअल्लाह अपना हुस्न किस अंदाज से पेश कर रहे थे। शुआरा के बारे में जो भी कहा जाए, जिस तरह के तबसरे होते हैं, लेकिन दिल की बात ये कही जाए कि ये जो हम्द है, हर सांस में अल्लाह और कहाँ कहाँ अल्लाह, हर जर्रे में अल्लाह, ये सुनकर दिल और बदन के रुए रुए खड़े हो जाते हैं। बेशक, वाकई में ये हक अदा कर दिया इन्होंने, पढ़ने का भी हक अदा किया। अल्लाह 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 अल्लाह, बेशक अल्लाह अकबर। क्या कहने भाई, अल्लाह जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। ये एक फरमाइश थी, हर किसकी तरफ से थी फरमाइश? पैसे के साथ फरमाइश। अच्छा, दस्तार, मैं ये सोच रहा था कि उस नज़्म को कुरान पढ़ाओ वाली जो नज़्म है वो दस्तार के बाद इंशाल्लाह पढ़ दूंगा। एक कलाम मेरा पसंदीदा कलाम है जो इन दिनों पढ़ रहा हूँ, इंशाल्लाह इसको भी पढ़ दूंगा मैं, आप बेफिक्र रहें। इसको दूसरे नेक्स्ट, हाँ इंशाल्लाह। भाई अभी किस्तों में सुनना है, इसलिए सारी फरमाइश माशाल्लाह। मुलाहिदा फरमाएं मारूफ भाई, आपने बड़ा साथ दिया और आज बरसों बाद मैंने ये नज़्म पढ़ी है। मुलाहिदा करें, यहाँ से एक कलाम के चंद शेर हाजिर करता हूँ, मुलाहिदा फरमाएं। करें भाई इरशाद। दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। एक कलाम के चंद शेर हाजिर करते हैं, मुलाहिदा करें कि मुस्तफा मुस्तफा बोलो। अल्लाह 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 अल्लाह। पूरा मजमा इंशाअल्लाह मेरे साथ पढ़ेगा। मुस्तफा मुस्तफा बोलो। मजा आ रहा है आप लोगों को? आप लोगों को आगे होना चाहिए था, बहुत ज्यादा बीच में गए। ये जो रेड पट्टी, हाँ रेड पट्टी लगा दी गई है, वैसे किसी मसलिहत के तहत लगाई गई होगी। नहीं, मामला ये कि कोरोना वरोना का भी हो सकता है। अल्लाह हम सब की हिफाजत करे। मुलाहिदा फरमाएं कि मुस्तफा मुस्तफा बोलो बोलो सल्ली अला बोलो। मुस्तफा मुस्तफा बोलो बोलो सल्ली अला बोलो। मुस्तफा मुस्तफा बोलो। पहला बंद हजरत मुलाहिदा फरमाइएगा कि अल्लाह के हबीब की मदहो सना करो। अल्लाह के हबीब की मदहो सना करो। जिक्र रसूल जिक्र शह अंबिया करो। जिक्र रसूल जिक्र शह अंबिया करो। इज़हार भी जरूरी है इश्क़ रसूल का। इज़हार भी जरूरी है इश्क़ रसूल का। पढ़ कर दुरूद फर्ज़ अक़ीदत अदा करो। मुस्तफा बोलो सल्ली अला बोलो। मुस्तफा मुस्तफा बोलो बोलो सल्ली अला बोलो। बोलो 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 मुस्तफा मुस्तफा बोलो। अब एक बंद इस कलाम का हजरत मौलाना शाही साहब, हजरत काजी साहब दामद बरकातहू और तमाम बुजुर्गों, मैंने यकीन मानिए बहुत नौजवान मुकर्रिरों के बारे में सुना है, लेकिन हजरत कारी साहब, हजरत काजी साहब के बारे में मुफ्ती साहब जब पहली मरतबा सुना, और तारीफ बहुत सुनी थी, लेकिन पहली मरतबा जब ज़ियारत हुई तो वाकई में दिल ने गवाही दी कि अल्लाह के नेक बंदे हैं। अल्लाह हजरत का साया हम सब के सरों पर तादेर कायम दायम रखे। एक बंद हजरत के हवाले से बतौर खास मुलाहिजा फरमाएं कि मुस्तफा मुस्तफा बोलो कि नफ
नफरत जिसके दिल में था गुस्सा रसूल पर, नफरत जिसके दिल में था गुस्सा रसूल पर, वो बुढ़िया डालती थी जो कूड़ा रसूल पर, वो बुढ़िया डालती थी जो कूड़ा रसूल पर। नफरत जिसके दिल में था गुस्सा रसूल पर, वो बुढ़िया डालती थी जो कूड़ा रसूल पर। बीमारी जब हुई तो मिले मुँह से मुस्तफा, बीमारी जब हुई तो मिले मुँह से मुस्तफा, ये देख कर वो हो गई शैतान रसूल पर। मुस्तफा मुस्तफा बोलो 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 सल्ले अला बोलो 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 मुस्तफा मुस्तफा बोलो। माशाअल्लाह। एक बहुत ही मेरे अजीज दोस्त और हम तमाम शायरों को अपनी मोहब्बतों से नवाजने वाले मेरे बड़े भाई अजमल साहब माहौली फाउंडेशन वाले मुंबई से आए हैं, और यकीन मानिए मारूफ भाई ये इतने बड़े बेचारे हम लोगों के खैर खा हैं कि इन्होंने अपना टिकट कैंसिल करा दिया इस प्रोग्राम के लिए और हम लोगों को सुनने के लिए। अल्लाह सलामत रखे आपकी हाजिरी को। बतौर खास एक बंद आपकी भी नजर करता हूँ, मुलाहिदा फरमाएं। एक मरतबा दो चार लोग मिलकर कह दें सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, मुलाहिदा फरमाएं कि मुस्तफा मुस्तफा बोलो बोलो सल्ली अला बोलो। एक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से इस दुनिया में तशरीफ लाने से पहले माशरे का क्या हाल था और आने के बाद क्या हुआ, मुलाहिदा करें कि बस जिल्लतें थी, बस जिल्लतें थी, जुल्म था जब और कुछ न था, बस जिल्लतें थी, जुल्म था, बस जिल्लतें थी, जुल्म था जब और कुछ न था। औरत को एक मकाम दिया, मर्तबा दिया, औरत को एक मकाम दिया, मर्तबा दिया, औरत को एक मकाम दिया, मर्तबा दिया। जिंदा ज़मीन में दफन जो होती थी बेटियां, जिंदा ज़मीन में दफन जो होती थी बेटियां, आकर मेरे हुजूर ने सबको बचा लिया। अरे जामिया मुफरानिया काशिफुल उलूम सरजमीने बज़ैफ़ा जनाबे अशफाक़ बहराइची। वाह भाई सुभान अल्लाह। वाकई आपके यहाँ नारा लगाकर ये बात समझ में आ गई कि ज़्यादा नारा लगाएंगे तो जनाजा पढ़ाया जा सकता है। बहरहाल अल्लाह सलाम। यार मारूफ भाई वाक़ईतन नारे का जवाब आप लोगों ने जियो के ज़माने में मिसकाल का काम कर रहे हैं। आप लोग जियो के ज़माने में भला कोई मिसकाल करता है? एक हमारी बहन ने हजारों दहशतगर्दों के सामने नारे तकबीर ऐसी लगाई कि पूरी दुनिया के अंदर उसकी गूंज सुनाई दी। और आप लोग यहाँ किसी से डर रहे हैं क्या? दोबारा नारा लगा मारूफ भाई, देखते हैं एक मरतबा। नारे तकबीर, माशाअल्लाह, नारे तकबीर, तहफ़्फ़ुज़े ख़त्मे नबुव्वत, तहफ़्फ़ुज़े ख़त्मे नबुव्वत, उलमाए हक़ उलमाए देवबंद जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह मारूफ भाई, चार मिसरे आपकी इजाजत हो तो उसी हवाले से, पर्दे के हवाले से, उस बहन के हवाले से मैं हजरत हाजिर करना चाहता हूँ। बतौर खास मुलाहिदा करें, लेकिन इन चार मिसरों को ऐसे सुनिएगा कि बस आवाज पहुंचा दीजिए जहां तक पहुंचाना हो। दानिश कमाल सरगम साहब जिनसे बहुत पहले मुलाकात हुई थी और आज काफी दिन के बाद मुलाकात हुई है, दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला बार बार मुलाकात करवाए हमारी आपकी। एक चार मिसरे ये सुनिए, उसके बाद इंशाअल्लाह उस कलाम के कुछ शेर मुलाहिदा करें कि नफरतें बांटने वालों हुस्नुर रहमान साहब।
मुलाहिदा करें कि नफरतें 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 बांटने वालों नफरतें बांटने वालों का अलम तोड़ दिया। थोड़ा सा बेदार हो गए, आप सुने ये चार मिसरे, मुलाहिदा करें कि नफरतें बांटने वालों का अलम तोड़ दिया। भेड़ियों 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 ने तेरी ललकार से दम तोड़ दिया। भेड़ियों ने तेरी ललकार से दम तोड़ दिया। भेड़ियों ने तेरी ललकार से दम तोड़ दिया। भीड़ में नाराए इस्लाम के दुश्मन का भरम तोड़ दिया। क्या कहने भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह भाई अल्लाह अल्लाह जिंदाबाद सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अब वो आखिरी दो बंद उस कलाम के हाजिर कर देता हूँ, मुलाहिदा करें एक मरतबा कह दे मचल के सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मुलाहिदा फरमाए कि मुस्तफा मुस्तफा बोलो मुस्तफा मुस्तफा बोलो मुस्तफा मुस्तफा बोलो बोलो सल्ले अला बोलो। ये बिल्कुल तारीख के हवाले से हाजिर करता हूँ, बतौर खास मुलाहिदा फरमाए हजरत मौलाना एजाज नदवी साहब दामत बरकातुहू तशरीफ फरमा है, इनकी भी दुआएं चाहता हूँ। मुलाहिदा करें कि मुस्तफा मुस्तफा बोलो सारे अरब में धूम थी जिसकी वो पहलवान। मुज़म्मिल भाई ये बात सुनिएगा कि सारे अरब में धूम थी जिसकी वो पहलवान। कुश्ती लड़ेगा आपसे इस जिद पे अड़ गया है। कुश्ती लड़ेगा आपसे इस जिद पे अड़ गया है। कुश्ती लड़ेगा आपसे इस जिद पे अड़ गया है। दो बार उसको फतह उठा कर हुजूर ने, दो बार उसको फतह उठा कर हुजूर ने, ताकत नबी की देख के हैरत में पड़ गया। मुस्तफा मुस्तफा बोलो बोलो सल्ले अला बोलो 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 मुस्तफा 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 बोलो। अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये थे जनाब कारी अशफाक बहराइची साहब जो कभी रोज़गान पर लिखते हैं, सच्ची बात किसी ने कहा था मंजिल पे जो न पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते, दो चार कदम चलने को चलना नहीं कहते। एक हम है कि गैरों को भी कह देते हैं अपना, एक तुम हो कि अपनों को भी अपना नहीं कहते, एक तुम हो कि अपनों को भी अपना नहीं कहते। सफर में वाकई दुश्वारियां आती हैं, कहा था सफर में मुश्किलें आए तो जुर्रत और बढ़ती है, कोई जब रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है, और जरूरत में अजीजों के अगर कुछ काम आ जाओ रकम भी डूब जाती है, अदावत और बढ़ती है।